Yeah, I find Korea fascinates me because it's a land of contrasts. So I was thinking that maybe it will be even better to just stay here. 안녕하세요. 인사이트 코리아입니다. 최근 전 세계에서 한국 드라마, 한국 음식, K-팝, 한국어까지 각종 한국 문화의 인기가 뜨겁다는 소식은 자주 들려온 바 있죠. 그런데 이런 현상은 단순한 콘텐츠 소비로만 끝나지 않고 이제는 실제로 유학으로, 한국 생활로, 여행으로 직결되는 모습을 보이고 있습니다. 최근 해외 미디어 회사 아시안보스에서는 2021년 팬데믹이 이어지는 속에서도 한국을 선택해 한국에 머무르고 있는 각국 유학생들을 대상으로 인터뷰를 진행했는데요. 그들이 한국에 매료된 이유는 대체 무엇이었을까요? As Korean pop culture spreads across the globe, Korea is becoming one of the most popular destinations for international students, with over 150,000 international students enrolled in Korean universities. So what attracts them to study in Korea, and is it all it's cracked up to be? Let's find out. 왜 한국에 오게 되었는지에 대한 질문에 유학생들은 한국인들과의 좋은 기억, 한국 문화에 대한 관심, 그리고 한국 교육의 수준을 주로 꼽았습니다. Firstly, because of I watch dramas. Secondly, we met South Korean students in my university while I'm doing my masters. They were very kind and interesting people. I was here for 1 week and I really liked it back then. And I met some Koreans, some locals, and they told me about how good the universities are. And I read about them and how hard it for Koreans to get into them and how good the education is actually. And then I realized that I have to do an exchange semester anyway, and that our university is a partner university and it's quite easy for us to get into. So it's that's the perfect opportunity. I love the country. I think that Korea's quality of education is really high. Even online, I think that Korea has got a lot more of resources for students. 또한 와보기 전의 예상과 직접 와본 후기에 대한 질문이 인상적이었는데요. 외국 유학생들의 눈에 한국은 여러 의미로 반전의 나라였다고 합니다. What was your expectations before you came to Korea? Is it how you thought it would be? As the image of Asia we have back in Europe is more thinking about China, and everything kind of looks a bit old. Back in the days, it was still not as famous as it is right now. So my expectations were that it will be a bit older, but when I came here it was clean, modern. These days, after COVID, my country has been doing very bad, and I'm not really looking forward to see what it's going to be after the crisis. So maybe it's going to be even harder to get a job there. And because Korea has been doing pretty well throughout the crisis, so I was thinking that maybe it will be even better to just stay here. What surprised me most when I came was that it's such a land of contrasts. Right now there are these subways zooming under our feet with 900 stations in Seoul, my university with all the technological developments there. But yeah, every time I go to a mountain I find a new temple or some sign of a deep spiritual hunger too. Yeah, I find Korea fascinates me because it's a land of contrasts. 한편 해외 최대 토론 사이트 쿠오라에서도 한국 생활에 대한 토론과 문의가 불타올랐습니다. 심지어 최근 들어서는 13살 된 제 딸이 한국으로 이사해야 된다고 설득하려고 합니다. 라는 고민과 저는 14살인데 부모님 없이 혼자 한국으로 이민 갈 수 있나요? 라는 빵 터지는 고민이 올라오기도 할 정도인데요. 이 외에도 진지하게 한국행을 고민 중인 해외 네티즌들은 이미 한국 생활 경험이 있는 이들에게 한국으로 떠난 이유와 그 후기를 묻고 있었습니다. 한 미군의 경우 한국에서 주둔하게 되며 느낀 점과 각종 꿀팁을 남겼는데요. 우리는 문화에 대해 배웠고 그들의 역사 등을 배웠습니다. 당신이 어디에서 왔는지에 따라 몇 가지 충격받을 만한 점들이 있습니다. 한국의 음식은 미친 것처럼 맛있습니다. 당신은 미국 라면을 이전같이 쳐다볼 수 없게 될 겁니다. 또한 서양식 음식점이 많지만 약간 한국식 변형이 가미되어 있습니다. 예를 들면 깔라마리 피자, 김치 피자, 불고기 버거 같은 느낌이요. 불고기는 한국식 양념을 한 쇠고기인데 반드시 먹어야 합니다. 다른 사람도 언급했는데 소주를 만만하게 보면 안 됩니다. 저는 한반도 전역을 여행했는데 돌아가서 더 많이 여행할 수 있다면 너무 좋겠어요. 포브스 등에서 활동하는 한 언론인은 한국에 가려는 당신의 의도가 뭐든 그냥 가세요. 저는 이렇게나 인생이 바뀌게 될 줄 전혀 몰랐거든요. 저는 제 평생 파티만 하면서 살 거라고 생각했지만 재미있게도 인생의 기회와 깨달음은 새로운 곳에서 오는 것 같아요. 라며 다짜고짜 한국행을 강력 추천하기도 했습니다. 한국에서 교사 생활을 하고 있는 또 다른 이 역시 한국 생활은 무척 장점이 많다고 추천했는데요. 미국보다 한국에서 살 때 좋은 점은 아주 많습니다. 훌륭한 인터넷 접근성. 한국은 세계에서 가장 인터넷 연결이 잘 되어 있는 국가입니다. 환상적인 대중교통과 고속도로 인프라,
의료 서비스는 미국보다 훨씬 저렴한 비용인데도 최고의 퀄리티입니다. 음식은 훌륭하고 저렴합니다. 1인당 약 7,000원이면 괜찮은 점심을 먹을 수 있습니다. 한국의 목욕탕은 샤워, 냉온수 욕조, 사우나를 포함하여 여유로운 스크럽을 즐기기에 좋은 곳입니다. 나는 이 나라를 사랑했고 가능하다면 다시 돌아갈 것입니다. 그 외에도 많은 이들은 총기 사건, 약물 사건 등을 비롯해 아주 안전하다는 점, 배달 음식 등 편리함과 더불어 각종 음식의 천국이라는 점, 훌륭한 교육 시스템 등을 주로 꼽으며 한국을 추천했는데요. 한편에서는 신기하게도 한국에 대한 큰 기대 없이 호기심, 모험심으로 왔지만 어느새 10년 이상을 눌러앉아 살게 되었다는 후기들도 상당히 많이 보였습니다. 한국에서 15년째 살고 있다는 한 미국인은 저는 캘리포니아 주립대학교에서 정치학을 전공했지만 대학 마지막 1년 동안 전공이 잘못되었다는 것을 깨달았습니다. 라며 새로운 길을 찾던 중 우연히 한국에서의 교사직을 찾았고 곧장 한국에 온 후로 어느새 15년째 눌러 살게 되었다고 밝혔으며 한국 생활 13년 차인 다른 미국인 역시 캘리포니아에서 대학을 졸업하고 나서 해외로 나가 영어를 가르치며 살고 싶다고 결심했어요. 솔직히 그 당시에는 지금 아니면 언제 해보겠어 라는 식의 결정이기도 했지만 그러고 싶다는 걸 깨달았기 때문에 한 결정이기도 했죠. 다른 많은 이들처럼 저의 첫 계획은 1년만 살다가 다른 모험을 하려 떠나려고 했어요. 그런데 어느새 13년간 같은 동네에서 살게 되었네요. 라며 스며들듯 한국 생활에 적응해버렸다고 밝혔는데요. 또 다른 이 역시 언론 일을 준비하다가 우연히 한국에서 영어교사를 찾는 공고를 보자마자 뭐라고? 안 할 이유가 어디 있겠어? 라며 당장 한국으로 떠났다고 합니다. 그리고 그는 1년의 생활 후 미국으로 돌아왔지만 한국을 잊지 못하고 다시 한국으로 돌아와 3년을 더 보냈다고 합니다. 결국에 그는 미국으로 돌아왔지만 아직도 그리워요. 그것은 정말 끝내주는 장소입니다. 라는 후기를 남겼으며 저는 삼성 및 제2기획에 스카우트 되어서 한국에 왔어요. 삼성의 글로벌 광고를 제작하는 일을 했죠. 당시 2007년이었는데 제가 막 LA에서 석사를 마칠 쯤이었어요. 그리고 오늘날 저는 한국 대기업들의 TV 광고 등의 영어 버전 카피라이팅과 제작을 맡고 있네요. 한국으로 이민을 올 거라고는 상상해본 적이 없었어요. 하지만 여태까지는 너무 좋습니다. 등 각자 1년을 예상하고 왔지만 아예 눌러앉아 버렸다는 후기들이 쏟아진 것입니다. 과거 한국행을 결심한 많은 이들이 반쯤은 모험심으로 기대 없이 한국에 왔다가 한국에 매료되었다면 오늘날 많은 10대, 20대들은 한국 문화에 대한 애정과 관심으로 짧든 길든 한국행을 고려하고 있는 상황이 벌어지고 있는데요. 불과 몇 년 사이에 한국에 대한 세계인의 이미지가 많이 변화했다는 것을 체감할 수 있는 소식이었습니다. 하지만 빠른 시간 급증한 인기에 주로 대중문화로 먼저 한국을 접하며 지나친 기대감만을 품고 한국에 오게 되는 경우도 아직은 많을 텐데요. 어느 정도 과도기가 지나고 점차 많은 세계인들이 한국에 대해 보다 더 깊이 보다 입체적으로 이해하게 되는 날이 오기를 바라봅니다. 지금까지 인사이트 코리아였습니다. 감사합니다.